हर घटिया शब्द अपने लिए सुनिया अपनियां अखां दे सामने ते अपने ही कन्नां दे नाल। जिहड़े सवाल मैनूं कई जणिਆਂ ने पुछया, मैडम जी विआह कीता नहीं जां कराया नहीं, होया नहीं जां कातों नहीं होया, ठीक है ना। तो मैं कदी कदी आप हसदी नहीं, सोचदी नहीं भी लोग किदां दे क्वेश्चन करदे आ, ठीक। पर मैं अपनी मम्मी दे नां ते कदी 50,000 का, कदी लख का, कदी 2 लाख का, मैं अपनी मम्मी के नाँ पर नोट बना के मैं 2-2 लाख रुपया ब्याज ते भी चुकती रही हाँ कि नहीं मैं आश्रम चलाना, ये कुछ भी हो जाए। फरवरी दे विच हर साल वो लड़कियां जिन्हां दे पेरेंट्स नहीं हैगे जां जिन्हां दे ब्रदर नहीं, बहुत पुअर फैमिली, उन्हां दे असीं हर साल विआह करदे हां। ते अज मेरे कोले एक माता जिहड़ी हैगी आ, ओह 84 दे वेले ਜਦੋਂ दंगा होया सीगा ते उस टाइम ते ਉਹ गाजीआबाद ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ उस टाइम ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਦਸੰਬਰ 1997 ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 47ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ निष्काम सेवा बिरध आश्रम का नाम दे के जी एक आश्रम का रूप दिता जी। मेरे फादर साहब उस टाइम ते बीमार रहन लग गए तो उन्होंने ये आश्रम 7 साल चलाया सी। 2005 दे विच बस वो बीमारी नाल जूझदे 22 फरवरी 2005 दिन मंगलवार नूं सवेरे 4:15 बजे इस फानी दुनिया तो रुखसत हो गए। पर उन्हां दा जिहड़ा लास्ट बचन सी वो ये सी कि आश्रम चलाउणा ये किद्दां चलाउणा, ये तुहाडी सिरदर्दी है, तेरी सिरदर्दी है, आश्रम बंद नहीं होना चाहिए। तो हरेक पेरेंट्स की वैसे तो एक ये हुंदी है कि साडे घरे लड़कियां ने, असीं उन्हां नूं अपने अगले घर तोरना। तो मेरे फादर साहब ने भी मेरे लिए लड़के देखे सीगे। ते 22 फरवरी नूं जिस दिन डैथ होई आ ते उस दिन मैं ये प्रण कर लिया सी कि मैं अज तो बाद विच अपनी जिहड़ी लाइफ है वो आश्रम नूं समर्पित कीती है। ते मैनूं आश्रम चलाउण वेले बहुत सारियां चुनौतियां दा सामना करना पिया। ते फादर साहब जदों 22 फरवरी नूं डैथ होई आ, 3 मार्च दा उन्हां दा भोग सीगा ते मैं 6 अप्रैल नूं इत्थे 6 विआह कीते सी। ते पर मैनूं बहुत सारियां औखियाइयां जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। एक तो जदों असीं आश्रम शुरू किया सी ते मैं सिर्फ 18 साल की सी ते जिस दिन मेरे फादर साहब की डैथ हुई है तो मैं 25 साल की सी। लेकिन उस टाइम तो मैनूं कुछ नहीं सी पता। फादर साहब दे हुंदियां ते सिर्फ इदां सीगा कि रोटी पकाई, बजुर्गां नूं फड़ाई, नवाया धवाया, कपड़े धोते, बस इत्थों तक सीमित सी। पर जिस दिन फादर साहब की डैथ हो गई तो उस तो बाद 1 साल जो सी वो मैं किद्दां कढ़िया वो मैनूं पता। मैं बहुत सारियां गल्लां ने जिहड़ियां सांझियां नहीं करनियां चाहुंदी। हर तरह की मुश्किल का सामना मैनूं करना पिया। हर घटिया शब्द अपने लिए सुनिया अपनियां अखां दे सामने ते अपने ही कन्नां दे नाल। पर नहीं, मेरे फादर साहब हमेशा ही ये कहंदे सीगे कि तुसीं जिस मकसद नूं लैके तुरे हो, जो तुहाडा मकसद है, जो तुहाडा टारगेट आ, उहदे ते फोकस रखो। तुहानूं कौन की बोल रहा उहदे वल ध्यान नहीं देना। कुछ टाइम ते इहो जिहे भी सी मेरे नाल जिन्हां दे विच कि मेरे कोले काम शुरू कर लेना ते लेकिन जेब दे विच कुछ भी नहीं सी हुंदा। पर मैं अपनी मम्मी दे नां ते कदी 50,000 का, कदी लख का, कदी 2 लाख का, मैं अपनी मम्मी के नाँ पर नोट बना के मैं 2-2 लाख रुपया ब्याज ते भी चुकती रही हाँ कि नहीं मैं आश्रम चलाना, ये कुछ भी हो जाए। तो कुछ लोगों ने साड़ी सपोर्ट की ते असीं इस आश्रम नूं अगे लैके आए हैं जी। तो हुण मालक की किरपा मेरे कोले बहुत सारे परिवार इदां दे हैगे ने कि जिहड़े मेरी इत्थे हैल्प करदे ने ते मेरा इलाका भी मेरी हैल्प करदा। और फरवरी दे विच हर साल वो लड़कियां जिन्हां दे पेरेंट्स नहीं हैगे जां जिन्हां दे ब्रदर नहीं, बहुत पुअर फैमिली, उन्हां दे असीं हर साल विआह करदे हां। ते वो लड़कियां नूं जो लोड़वंद समान हुंदा उन्हां दे घरेलू रूटीन च वरतों वाला वो आश्रम वल्लों लोकां दी सहायता दे नाल सारियां ही बच्चियां नूं दित्ता जांदा जी।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 15 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 60 ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਿਲਣ। ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪੜੋਸਣ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮਰੇ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਈ, ਗੇਟ 'ਚ ਛੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਬਹਾਨਾ ਬੁਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फ़ोन ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਓ। मैडम जी मैं नहीं आ सकती, मेरे पास अभी समय नहीं है। चलो करदी कराउंदी, कई वारी ये हुंदा भी बजुर्ग भी ना चाहे जिन्ने मर्जी औखे होण, कई वारी वो अपणिਆਂ ਨੂੰ ही उड़ीकदे हुंदे आखिरी साह तक भी उन्ना टाइम नहीं निकलदा। ते एक दिन वो मेरे कोले 3 वजे आ गई, एक सूट लैके आई नाल। मैनू कहंदी जे इहनूं कुछ हुंदा ना ते आ सूट पा दिओ तुसीं। असीं फड़ लिया ते मुड़ के बाद विच गल्लां बातां करदी रही, रोंदी रही। ते जदों मेरे कोलों शामी वो 5 वजे तुरन लगी ना, ते मैनू कहंदी ये मेरी माँ सी। मैं क्या 1 साल हो गया, पता मैनू सीगा भी तुसीं झूठ बोलदे हो, ठीक है ना। हुण साडे कोले 25 साल हो गए, करदिਆਂ ਨੂੰ पता लग जांदा जी बंदा कौन झूठ बोल रहा ते कौन सच बोल रहा। ते मैनू कहंदी ये मेरी माँ। चलो असीं भी कौड़ा जिहा घुट पीता, चलो कोई ना, ठीक है, मन ते गई है ना भी मेरी माँ ये। ओ गई माता शामी 7 वजे एक्सपायर हो गई जी। हुण तुसीं दसो जी मैं फिर उत्थे की करूँगी। जिन्ने भी साडे कोले बजुर्ग होंदे जी, मैं तकरीबन सारिਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हिस्टरी
ਆਪ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98782 95937। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ।